कोविड वैक्सीन की घट सप्लाई ने पंजाब च टीकाकरण किया प्रभावित। सेहत मंत्री ने भारत सरकार को 2 लाख प्रति वैक्सीन देने की सप्लाई लई कहा। केंद्रीय राज मंत्री सोम प्रकाश से किया भीड़ ने हमला। हुशियारपुर च प्रैस कॉन्फ्रेंस करन आए सन सोम प्रकाश। पुलिस ते सुरक्षा बल च पईयां भाजड़ां। बरनाला च संयुक्त किसान मोर्चे के आगुआं ने किया रोस मार्च। देश च वध रहे पेट्रोल डीजल दी कीमतां नूं लैके की नारेबाजी। गुरदासपुर च खेतां चों मिलियां 2 लाशां। सिर च गमले मार के किया गया सी कतल। पुलिस कर रही है मामले की जांच। सत श्री अकाल जी। ANB न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। तो मैं कुलदीप सिंह स्वागत करदा। रुख करदे अज दे कुछ मुख खबरां दा। देश च कोरोना की तीजी संभावी लहर ते दस्तक तो पहला सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ हरेक सूबे ਦੇ ਵਿੱਚ नागरिकों के टीकाकरण ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ हर संभव यतन किए जा रहे हैं। पर ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ कोविड-19 टीके की घट सप्लाई कारण टीकाकरण मुहिम काफ़ी प्रभावित हुई है। ये जानकारी दिंदे सेहत मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू ने दस्सिया कि कोविड टीके की असंतुलित सप्लाई ने ਵੱਡੇ पੱਧਰ ਤੇ टीकाकरण की रफ्तार ਨੂੰ ਮੱਠਾ कर दिता है। जबकि पंजाब कोल प्रति दिन 3 लाख लोगों को टीकाकरण करने की समर्था का बुनियादी ढांचा मौजूद है। सेहत मंत्री ने भारत सरकार को कहा कि वह पंजाब को घट्टो घट्ट 2 लाख टीके प्रति दिन की सप्लाई को यकीनी बनाउण तां जो कोरोना वायरस की तीजी लहर की दस्तक तो पहला मिथ्या टीचा प्राप्त किया जा सके। बीते दिन केंद्रीय राज मंत्री सोम प्रकाश हुशियारपुर आए सन, जिथे उन्होंने हुशियारपुर लिए कुछ प्रोजैक्टों का ऐलान किया तो प्रैस कॉन्फ्रेंस की। इस घटना स्थान पर पहुंचे वड्डी गिणती किसान आगुआं का इकट्ठ हो गया तो इस मौके सोम प्रकाश को कालियां झंडियां विखाईयां तो उन्होंने खिलाफ नारेबाजी की। जदों सोम प्रकाश जान लगे तो भीड़ ने उन्होंने गड्डी ते हमला कर दिता, जिस नाल पुलिस और सुरक्षा बल नूं हत्थां पैरां दी पै गई। हालांकि इस घटना में किसी प्रकार के नुकसान नहीं होया, पर फिर भी स्थिति तनावपूर्वक बन गई। देश च केंद्र सरकार वालों पास किए गए खेती कानूनों खिलाफ लगातार संघर्ष किया जा रहा है तो इस दे नाल ही सरकार द्वारा देश च लगातार पेट्रोल डीजल दी कीमतां 'च वाधा किया जा रहा है, जिसका आम लोगों की जिंदगी पर असर पै रहा है। इस दे नाल ही कुछ किसान आगुआं द्वारा संयुक्त किसान मोर्चे की अगवाई में तेल दी कीमतां खिलाफ केंद्र सरकार खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और भारत विच ਅਤੇ पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ इलाकों में केंद्र सरकार खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। कीमतां विच वाधा किया जा रहा है, इस करके केंद्र सरकार के खिलाफ हुण किसानों द्वारा भी मोर्चा खोल दिता गया है तो वध रही महंगाई और तेल दी कीमतां खिलाफ किसानों द्वारा देश में थां थां ते सरकार खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस तरह पंजाब के कई इलाकों तो तस्वीर आईयां हैं जिथे किसानों द्वारा केंद्र सरकार के तेल दे विच कीते वाधे के खिलाफ जम के रोस मार्च किया जा रहा है। देश में लगातार तेल दी कीमतां विच वाधा हो रहा है, जिस करके पेट्रोल 100 तो पार ते डीजल 100 के नेड़े पहुँच गया है। इस करके किसानों द्वारा हुण महंगाई के मुद्दे ते केंद्र सरकार नूं घेरिया जा रहा है ते इस संबंधी वधेरे जानकारी लई साडे नाल किसान नेता निर्मल सिंह जुड़ चुके हैं। निर्मल सिंह जी, जिस तरीके नाल सरकार द्वारा लगातार पेट्रोल और डीजल दी कीमतां दे विच वाधा किया जा रहा है, की लगदा है किसानी दे उपर किस तरीके नाल असर पवेगा? किसानी दे उपर बहुत वड्डा जिहड़ा असर है वो इस वेले देखण नूं मिलदा है। तुसीं हैरानी दी गल देखो भी इस वेले लाइट की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, लाइट सही तरीके नाल पिंडां दे विच नहीं आ रही, जनरेटर चलाउणा पै रिहा। ਹੁਣ ਜਨਰੇਟਰ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ 4 ਲੀਟਰ ਤੋਂ 6 ਲੀਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 4 ਜਾਂ 6 ਘੰਟੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਨਰੇਟਰ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ 5-5 600 ਰੁਪਏ ਦਾ 600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਢੋਲ ਭਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਢੋਲ ਭਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੀਰੀ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਸਲ ਤੇ ਫਸਲ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੇਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਮੁੱਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੀਮਿਤ ਰਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਲ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ 26 ਜੂਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਵੀ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਾਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਵੱਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲੂਗਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਊਗੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ, ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੰਮ ਕੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ 26 ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੇਰਨਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੱਲ 26 ਜੂਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਰੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨ ਸੁਧਾਰ ਦੀ, ਜਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਨੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਭਰਨ ਲੱਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੂਚਕ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨਾਰੀਓ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਧਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਈਆਂ ਜਾਣ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਕੁੰਸ਼ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਜਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀਰੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆਹਟ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲੇ ਮਿਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਉਹ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ 1-2 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਰਨਗੇ ਉਹ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹਟ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। 32 ਦੇ 32 ਤੇ 40 ਦੇ 40 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੂਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੀਆਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਕਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਉਲਟ ਆਏ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਲੱਗਦਾ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਯੂਪੀ ਦੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੋਂ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਟਿੱਕੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2022 ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਹ 2022 ਦੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਲਟ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੇਰਨਗੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਕੀਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੰਨੇ। ਜਿਹੜਾ 24 ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੱਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਜਥਾ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈਆਂ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਬਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੱਢਤਾ, ਦਿਵਾਲਾ ਕੱਢਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵੀ ਬਿੰਦੇ ਬਿੰਦੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵੀ ਬਿੰਦੇ ਬਿੰਦੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਲ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ,
ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਅੱਜ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਲ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੂਰ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਤੇਲ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਖੋਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਜਨਰੇਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਨਰੇਟਰ ਤੇ ਤੇਲ ਕਿਹਦਾ ਫੁੱਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਚੂੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਰੇਟਰ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਨਰੇਟਰ 5-6 ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਲਗਾ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਾਇਜ਼, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 100 ਵਾਰੀ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਨੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਰੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੌਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣੇ ਦੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤੇ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਪਦੀ ਵਾਹਵਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਵਾਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਨੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾਗਾ, ਆਪ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਜੂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਵਾਸੀ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੀ ਸਨ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੌਂ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਐਸਪੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ 6:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਪੂਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 2 ਮਈ ਕੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਵੇਖਿਆ ਵਾ 2 ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਨੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਘਰੀਸ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਜਿਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗਮਲੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਲੇਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਤੇ ਸਟੀਫਨ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਲਾ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਕੰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਟੀਫਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਲੱਗਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ? ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਨੁਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੁਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਇਹ, ਦੂਜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਲੋ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦਿਨੇ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਪਬਲਿਕ ਵੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਦੇ 2 ਪਿੰਡ ਆ, ਫਜੂਪੁਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੇਲ। ਇਹ ਫਜੂਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨਾ ਆ ਇਹ ਲੇਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ 2 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ, ਇਹ ਜੋਗੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ 2 ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ 30-40 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਪੀਟਰ ਸਟੀਫਨ ਉਹ ਲੇਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ੂ ਪੀਂਦੇ ਆਦੀ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ANB ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।